सर्वे भवन्तु सुखिनः। उपनिषदर यही बाणी ए संसार रे समस्ते शुभरे रहन्तु, सुखरे रहन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। समस्ते आमय बोले रोग, आमय विहीन बोले निरोग, समस्ते निरोग रुहन्तु। दुख रो कारण होची रोग। रोग दी प्रकार, गोटे मानसिक गोटे शारीरिक। शारीरिक रोग को व्याधि कह जाए, मानसिक रोग को आधि कह जाए। आधि और व्याधि ये दुई प्रकार रोग व्यक्ति को सर्वनाश कर दिए, सर्वस्वांत कर दिए। तेणु समस्ते निरोग रहन्तु। आउ समस्त चिंताधारा उन्नत मानर हो। केमती सर्वे भद्राणी पश्यन्तु। भद्र अर्थ है शुभ, मंगल, समस्त दृष्टिकोण मंगलप्रद हो। केही कुटिल, जटिल और दुश्चिंता संपन्न हंतु। केही कहार अमंगल कामना न करन्तु। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु। कश्चित् दुख माँ भवेत्, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कहला माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् माने केही दुख भाग दुख दुखित न हो, दुख का पाख न आसो, केही दुख भोग न करो, दुख भाग भवेत्। दुख ठारू समस्ते दूर रहन्तु। ये जो वैदिक वाणी आमर मंगल कामना करी पूर्वपुरुष लिखिदे गले, से आमे उद्बुद्ध हेबा, यही नीति परिचालित हवा, यही शुभकामना करी मु कुलमणि पंडा आज आपण समस्त को हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी। आसतु शुणा दैनिक राशिफल। मंडक उपनिषद रे किसी लेखा अच्छी जोड़ा कि आमर जातीय चिन्ह अशोक स्तंभ लेखा अच्छी सत्यं एव जयते न अनृतम। सत्यर जय हुए, सत्य लुचि रहे ना, मिथ्यार जय हुए ना। अनृत बोले मिथ्या, सत्यर जय हुए, मिथ्यार जय हुए ना। मिथ्या न लुचे चिरदिन, दोषीर दंड अच्छी जान। मिछ कही आमे समस्त को ठकीदवा, दिजन को नुह। आमे आमको ठकी पारिबानी कि ईश्वर को ठकी पारिबानी। आम मन आमको विपद रे पकेइबो। तापरे आमे कहिबा मो भाग्य थिला नहीं बंधु, मिछ कहनी, जेतिकी जान सेति कह। बहु समय विभिन्न संवादपत्र रे सांबादिक माने किछि न बुझी न शुणी किछि मिथ्या घटना को लोकठू शुणी कही दियंती, लिखि दियंती। सेटा अन्य मानक आघात दिए। तेणु समस्ते सत्य कहतु। सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात्, माँ ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्य कथा कह, प्रिय कथा कह, किंतु एमिति सत कहना जो सत कहले आम अप्रिय हवा। मेष राशि 29 तारीख सोमवार। मेष राशि आज सूर्यास्त 5टा 15 पर। आज सूर्यास्त 5टा 15 पर। अशुभ समय 7टा 40 ରୁ 8ଟା 9। 7ଟା 40 ରୁ 8ଟା 9 मेष राशि आज मिश्रित दिन। 29 तारीख सोमवार मेष राशि एक मिश्रित दिन। मेष राशि
सोमवार 29 तारिख सकाळ 8टा जाए टिके असुविधा, सकाळ 8टा जाए टिके असुविधा। सोमवार 29 तारिख मेष राशि आलोचना करछे। तापर ठारू सबु सुविधा मिल जाई पारे, इट नॉट श्योर, एटा निश्चित नुह, मिल जाई पारे। ये पारे कहया उद्देश्य है आम कर्म यदि सत् थी सुविधा मिल, कर्म यदि असत् थी सुविधा मिलनी। मेष राशि आज घात चंद्र, एणु मानसिक आघात मिल, हाँ कटुक्ति आमको शुणा पड़ो। आय अमल देखी जानी खुशी हे। मेष राशि लोक मैंने जे जो वृत्ति आय करी बंचुंट, परिवार प्रतिपोषण करुँच, समस्त आय हम आउ से आय दे खुशी हे। चाषी जे अमल कर अमल ये बढ़िया हम, आय अमल देखी खुशी हे। सकाळु सकाळु अश्विन नक्षत्र संध्या 6टा पर द्विजार, सकाळु सकाळु 8टा 7टा 41 जाए अश्विन आउे 6टा ठारू द्विजा नक्षत्र अशुभ समय आसब। देखी संभाली कर्म चंचल रहिले विधि विशेष शुभ विधान करेंगे। आज हूँ बुद्धिर खेल, धर्मर खेल, न्यायर खेल। मेषराशि लोक मैंने बुद्धि चातुर्य देखाई न्याय मार्गरे धर्म को जगी जदि चलिए ताहले आसिया दुख सुखरे परिणत हो। जदि व्यतिक्रम करेंगे ताहले आसिया सुख दुखरे परिणत हो। आज बुद्धिर खेल, धर्मर खेल मेष राशि गला। एवं आलोचना करवा वृष राशि। वृष राशि 29 तारिख सोमवार वृष राशि एक भल दिन, सबु दिगरु से आज सुविधा पाइबे, सुख पाइबे, आनंद पाइबे, शांति पाइबे। वृष राशि सोमवार शुभरे आरंभ हेबो। सकाळ 8टा जाए विविध लाभ हेबो। 8टा जाए शीत दिन 8टा पर्यंत कौन लाभ हम? लाभ कारक चिंता मुंड को आसीबो। विभिन्न प्लान पॉलिटिक्स करिवे। ता परठारु माने 7टा 40 ठारू प्रथमतः देह अबुझा हेबो, देहटे खराब हम, मन भल लगिबनी। सकाळ 7टा 40 रु रोहिणी और संध्या 6टा 5 रु मृगशिरा अशुभ समय आरंभ हेबो। व्यय परे व्यय हम, माने व्यय बाट खोलीजिव। समस्त आयपंथा नामक मात्र खोला रहिबो। आय हम नहब नुह, हम हेले सेते नुह, व्यय हम सेते अधिक। आय अमल जहाँ हम साधारण। आम जमी 5 गौणी होउथला, से 5 गौणी और 5 गौणी पाए हम, आ 6 गौणी हेबनी। लॉस नहीं, लोकसान नहीं। आय हम सेमती अधिका नुह, मन खुशी हेबनी। तापरे आलोचना करवा मिथुन राशि कथा। मिथुन राशि 29 तारिख सोमवार। मिथुन राशि सोमवार 29 तारिख घात बार। तेणु केउठी घात प्रतिघात आघात लगी जाई पारे। आग कर्म क्षेत्रर सकल सुविधा मिल। सकाळ 7टा 40 जाए बढ़िया आय अमल हेबो। शीत दिन सकाळ 7टा 40 जाए काकर पड़ुची, चाषी बिलुक जीव, सीसा छिंडिब, आम अमल हम। जो मानकर सकाळुआ हाट
ସକାଳୁଆ ଦୋକାନ ସକାଳୁଆ ବଜାର ତାଙ୍କର ଲାଭ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି। ଆୟ ଅମଳ ଭଲ ହେବ। ତା ପରଠାରୁ ଏହି ଆୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇ କଠିନ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଆୟ ହେବ ସେ ମନରେ ଏତେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଆଣିଦେବ, ସେ ଆୟ କେମିତି ଅଧିକ ବଢ଼ିବ, ରୋଜଗାର ଅଧିକ ବଢ଼ିବ, ଏଇ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏହି ଆୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କଠିନ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକର ଖେଳ ଖେଳି କର୍ମରେ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧନ ସହିତ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଆଦର ବି ମିଳିବ। ଏହି ଧନ ସମ୍ମାନ ଆଦର ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ଏକ ସୁଖକର ଦିନ ହେଲେ ବି ଆଜି ଏକ ସୁଖକର ଦିନ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ହେଲେ ବି ସକାଳ 7ଟା 40ରୁ ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରର ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5ରୁ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାନେ ମେଷ ବୃଷ ଠାରୁ ମିଥୁନର ଅଧିକ ଭଲ, ଅଧିକ ଶୁଭ। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ସୋମବାର 29 ତାରିଖ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 7ଟା 45 ଯାଏ ଅଶୁଭ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଶୁଭ। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ସୋମବାର ଅଶୁଭରେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଶୁଭ 7ଟା 45 ଯାଏ ଅଶୁଭ। କୌଣସି ଶୁଭ ସଂକେତ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଲୌକିକ, ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ଦୈହିକ ଏମିତି ଯାବତୀୟ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଲାଗି ରହିବ। ସବୁ ଆଶା ଆକାଶ କଇଁଆ ପରି ନିଷ୍ଫଳ ହେବ। କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ କାଲି ଦେଖିଥିଲେ, ଆଜି ଏଇ କାମ ସବୁ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ ଢଗଟିଏ ନାହିଁ। ଆକାଶ କଇଁଆ ବୋଇଲେ ଗଛ ଶିଖରରେ କଇଁଆ ଅଛି, ତେନ୍ତୁଳି ଅଛି, ସେଠୁ ଆସିବ। ଚିଲିକାରୁ ମାଛ ଆସିବ, ରୋଷେଇ ହେବ ସୋରିଷ ବାଟଣରେ। ଆଇଁଷକୁ ଟିକେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତେନ୍ତୁଳି ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଏଇଟା ଆକାଶ କୁସୁମ। ଏଇଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ, ଆମେମାନେ କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ ରୂପ ନେବନି। ମାତ୍ର 7ଟା 45 ପରଠାରୁ ପାଗ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକମାନେ 7ଟା 45 ଯାଏଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଗକୁ ଶୁଭ ସମୟ ଆସୁଛି। ପାଗ ବଦଳିଯିବ, ଭାଗ୍ୟର ବି ଉଦୟ ହେବେ। ଆୟ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆୟ ଅମଳ ଭଲ ହେବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ଆହ୍ୱାନ କରିବ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ଆସୁନା ଆସ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣି କର୍ମଠମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାନି। ତେଣୁ 7ଟା 45 ପରଠାରୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଅଛି। ଆମେ ଆୟ ରୋଜଗାର କରିବା, ସୁଖ ପାଇବା, ନିରୋଗ ରହିବା, ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, ଦର୍ଶନ, ଭୋଜନ, ପଠନ ସବୁଥିରେ ମନ ରହିବ। ଖାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଅଶୁଭ। ଅଗ୍ରସର ହେବା। ସକାଳ 7ଟା 40ରୁ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରର, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ଅଶ୍ୱିନ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯିବା ସିଂହ ପାଖକୁ। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ 29 ତାରିଖ ସୋମବାର ସକାଳ 7ଟା 45 ଯାଏ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଭଲ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଶୁଭ, ବଡ଼ ଅଶୁଭ। ସିଂହ ରାଶିର 7ଟା 45 ଯାଏ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଦିନଟି ଭଲରେ ଭଲରେ ଯିବ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗ ଅଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ତା ପରଠାରୁ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଆସିବ। ଅପମାନ ଯୋଗ ଅଛି। ନୀରବତା ରକ୍ଷା କଲେ ଭଲ। ଆୟ ଅମଳ ମାନ୍ଦା ହେବ। ଜଗି ରଖି ନ ଚଳିଲେ
ବ୍ୟବହାର ମାର୍ଜିତ ନ କଲେ ଆଜି ସମସ୍ୟା ପରେ ସମସ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିବ। ସକାଳ 7:45 ଯାଏ ମଘା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ପୂର୍ବଭାଲୁ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବନ୍ଧୁ, ଯିବା କନ୍ୟା ପାଖକୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ସୋମବାର 29 ତାରିଖ ଆଦୌ ଶୁଭପ୍ରଦ ନୁହେଁ। ଆଦୌ ଶୁଭପ୍ରଦ ନୁହେଁ। ଯାହା କିଛି ଆୟ ଅମଳ ଲାଭ ହେବ ତାହା ସକାଳ 7:45 ଯାଏ 7:45 ଯାଏ ସବୁ ଦିଗରୁ ଶୁଭ। ସବୁ ଦିଗରୁ ଶୁଭ। ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ଆଶା ପ୍ରଦୀପ ଉଜ୍ଜଳ ହିଁ ଜଳିବ ଇତ୍ୟାଦି। ତା ପରଠାରୁ ନାନାବିଧ ବ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆୟ ମାନ୍ଦା, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି, ନାନାବିଧ ବ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବାଧା ବନ୍ଧନ ଆସିବ। କ୍ରମଶଃ ଦେହ ଖରାପ ହେବ ଏବଂ ସକାଳ 7:35ରୁ ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେହକୁ ନ ଜଗିଲେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବା। ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଦୁର୍ଯୋଗ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଗେ ଦେହ ଶରୀରମ୍ ଆଦ୍ୟମ୍ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ୍। କନ୍ୟା ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଟିକେ ଦେହକୁ ଜଗିବେ। ସିଂହ ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଅଛି ବୋଲି ଜଗି ରଖି ଭାବି ଚିନ୍ତି ସଣ୍ଠଣାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ନହେଲେ ବିପଦ। କେବଳ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ବୋଲି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ 29 ତାରିଖ ସୋମବାର ଆଲୋଚନା କରିବା। କେମିତି ଯିବ ନା, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ତୁଳା ରାଶି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ସାବଧାନ। ସୋମବାର ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ତୁଳା ରାଶି ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର, ସୋମବାର ଅଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ସୋମବାର ହେତୁ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ହୁସିଆର। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର 7:40 ଯାଏ। ସ୍ୱାତି ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଜି ବିଧାତା ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, ଟିକିଏ ହୁସିଆର ହେଇଯିବେ ସେମାନେ। ନହେଲେ ବିଧାତା ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ, ମାନସିକ, ପାରିବାରିକ, ଦୈହିକ, ପାରମାର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ପାରିବାରିକ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସେ ଦେବେ। ଅର୍ଥ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଅର୍ଥ ସବୁ ସୁଖର କାରଣ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସୁଖରେ ରହିବେ। ବିବିଧ ଲାଭ ହେବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶିର ବିବିଧ ଲାଭ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଆସିବ। ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରେମ, ଆଦର, ଧନ, ଆଶୀର୍ବାଦ, କଲ୍ୟାଣ ଇତ୍ୟାଦି। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ ହେବେ। ଯୁବ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନସାଥୀ ଲାଭ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଗୃହସ୍ଥଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଲାଭ ହେବ। ବହୁବିଧ ଆୟ ପନ୍ଥାରୁ ବିବିଧ ଉପାୟରେ ଧନାଗମ ହେବ। ଆଉ ସବୁ ଭଲ। ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ। ସବୁ ଦିଗରୁ ମଙ୍ଗଳ ତୁଳା ରାଶିଙ୍କର। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ 29 ତାରିଖ ସୋମବାର ଅର୍ଥ ଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ସୋମବାର ଅର୍ଥ ଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆୟ ପନ୍ଥା ଆଜି ଖୋଲିଯିବ। ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆଜି ଅର୍ଥ କରଗତ କରିବେ। ବିବିଧ ମାର୍ଗରେ ଧନ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆୟ ଅମଳ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି
ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସିବନି। ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ। ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମାତ୍ର 7ଟା 40 ପରେ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରର ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନୁ ରାଶି 29 ତାରିଖ ସୋମବାର। ଧନୁ ରାଶି 29 ସୋମବାର ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି। ଜାଣିଲେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହେବ। ଆମେ ଟିକେ ହସିବା। ଆଗେ ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖିବା ଆମ ମୁହଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଟିକେ ହସିଦେବା। ଏଇ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବେଶୀ ଗପିବାନି। ଯେଉଁ ଆଜି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ କିଛି ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଇପାରେ, କିଏ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଦେଇପାରେ। ସକାଳ 7ଟା 45 ଯାଏ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବା। ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ଦିନ ନୁହଁ। ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି, ଅସୁସ୍ଥତା ବି ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ସକାଳ 7ଟା 45 ଯାଏ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ତାପରେ କ୍ରମଶଃ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ସକାଳ 7ଟା 45 ଯାଏ ମୂଳା ପାଇଁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପରେ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ପାଇଁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହେଲେ ସକାଳ 7ଟା 40 ଠାରୁ ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ। ଆୟ ଦିଗରେ ମନ ଯିବ। କ୍ରମଶଃ ଆୟ ଅମଳ ବଢ଼ି ଯିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଟିକେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଅଛି ନା, ଟିକେ ମନାନ୍ତର ହେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ମୁହଁ ଫୁଲେଇବେ। ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହସିଦେବା, ତାଙ୍କର ମନକୁ ଜିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବନ୍ଧୁ ନା, ବନ୍ଧୁ ବଳ ଦିଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆୟ ଅମଳ ଭଲ ହେବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମନାନ୍ତର ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଯେମିତି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପରିଣତ ନ ହେଉ। ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ଆଦର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆମର ଦିନଟି ଭଲରେ ଯିବ। ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ଖାଲି ଟିକେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି। ହସି ପାରିଲେ ହେଲା। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଯିବା। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ସୋମବାର 29 ତାରିଖ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସମ୍ମାନ ଯୋଗ ଅଛି। ମକର ପାଇଁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଭଲ ଆଜି। ଆ ଭିତରେ ଏତେ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମକର କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇନଥିଲା। ମକରର ସବୁ ଦିଗରୁ ଭଲ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ସମ୍ମାନ ବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନ। ସେ କ'ଣ ଭୁଲି ହେବ ନା ଚାଲିଯିବ? ନାହିଁ। ତେଣୁ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ସୋମବାର 29 ତାରିଖ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସମ୍ମାନ ଯୋଗ ଅଛି। ଏ ଯୋଗ କେବଳ ସକାଳ 7ଟା 45 ଯାଏ। ଏହି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସମ୍ମାନ ଯୋଗ ଅଛି ସକାଳ 7ଟା 45 ଯାଏ। ତାପରେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ପୁରୁଣା ରୋଗ ଥିଲେ ପୁଣି ଚେଇଁ ଉଠିବ। ସକାଳ 7ଟା 40ରୁ ଶ୍ରବଣାର, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ଧନିଷ୍ଠାର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କୁଟୁମ୍ବରେ କଳହ ଯୋଗ ଅଛି। ଯାହା ଆୟ ଅମଳ ହେବ ସକାଳ 8ଟା ଯାଏ। ଯାହା ଆୟ ଅମଳ ହେବ ସକାଳ 8ଟା ଯାଏ ମକର ରାଶିଙ୍କର। ପରେ ପରେ ଦେହ ବିଶ୍ରାମ ଚାହିଁବ। ଏତେ କଷ୍ଟ ହେବ, କୁଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଏକେ ତ ଶୀତ ଦିନ, ଶୀତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, କାହାକୁ କହିବା? କପାଳ ଲେଖରେ ହାତ ମାରିବା। କୁମ୍ଭ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ 29 ତାରିଖ ସୋମବାର ସକାଳ 7ଟା 40 ଯାଏ ଅଶୁଭ। ତା ପରଠାରୁ ଶୁଭ। ସକାଳ ଓଳି 7ଟା 40 ଯାଏ ମନ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେବ। ଅତୀତର କୌଣସି ଘଟଣା ପାଇଁ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାହତ ହେବ। ମନ ଅବୁଝା ହେବ, ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ। ସେ ଯାଏ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଭଲ। ମାନେ 7ଟା 40 ଯାଏ ଚୁପ୍ ରହିଲେ କୁମ୍ଭ ରାଶିକି ଭଲ। ଶୀତ ଦିନ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ। 7ଟା 40 ଯାଏ
ଉପରେ ଉପରେ ହସି ଆମେ ଆମ ଦୁଃଖ କାହାକୁ ଜଣେଇବାନି। ଉପରେ ଉପରେ ହସି ପାରିଲେ ହେଲା। ତା ପରଠାରୁ ମନ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ। ମନ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଆୟ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେବ। ଦେହ ଠିକ୍ ରହିବ। ଧନ ଲାଭ ହେବ। କୃଷକଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଅମଳ ହେବ। ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଏହି ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ସେବା ଚାକିରି ପ୍ରଭୃତି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 7ଟା 40 ପରଠାରୁ ଏତେ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ ଟଙ୍କା ରୂପରେ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ 7ଟା 40 ଯାଏ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଭଲ। ତାପରେ ଆଉ ଚୁପଚାପ ତ ରହିପାରିବେନି। ଆଉ ଏତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବେ ଯେ, ଏତେ ଅର୍ଥ ଆସିବ ଯେ, ଏତେ କର୍ମ ପ୍ରବଣ ହେବେ ଯେ ସେଟା ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆମକୁ କାଲି କହିବେ। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ 29 ତାରିଖ ସୋମବାର ସକାଳ 6ଟାରୁ ରେବତୀ ପାଇଁ ଅଶୁଭ। ସକାଳ 7ଟା 45 ଯାଏ ନାନାବିଧ ସୁଖପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ତା ପରଠାରୁ ଆୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ନାହିଁ। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍। ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ। ମନ ଅନୁତାପ କରିବ, ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ। ଧନ ଠିକ୍ ଆସିବ। ଦେହ ଠିକ୍ ରହିବ। ମନ ଠିକ୍ ରହିବନି। ମନ ଅନୁତାପ କରିବ, ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ। ଆଉ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାହତ ହେବ। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ମନ ବ୍ୟଥାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖି ହସି ପାରିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଲୋକଟି ବହୁତ ଭଲ। ସବୁ କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ। ପରିବାରରେ, ସମାଜରେ, ବ୍ୟବସାୟରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍। କିନ୍ତୁ ମନ ପଡ଼ିଯିବ। କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ଗୋଟେ, ମନ ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ। ଯଦି ଉପରେ ହସି ପାରିବେ ତାହେଲେ ଭିତରର କାନ୍ଦ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି। ଏଇଭଳି ବିଚାର କରି ଆଜି ସମୟକୁ, ଆଜି ଦିନକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଏହା ବିଧିବିଧାନ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁବେ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବି। ଆଜି ରହିଲି। ନମସ୍କାର।